బాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా యేసు ప్రభుని దివ్య క్షమా బాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా యేసు ప్రభుని దివ్య క్షమా బాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా కలువరిలో నా పాపము పోచి సిలువకు నిన్ను యాహుతి చేసి కలువరిలో నా పాపము పోచి సిలువకు నిన్ను యాహుతి చేసి కలుషహరా కరుణించితివి కలుషహరా కరుణించితివి బాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా యేసు ప్రభుని దివ్య క్షమా బాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా యేసు ప్రభుని దివ్య క్షమా బాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా. Praise the Lord. 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 ఈ పవిత్రమైన దివ్య పూజా బలి స్పాన్సర్డ్ బై జార్జ్ విలియం మాట్లా అండ్ మేరీ సులోచన మాట్లా ఫర్ గుడ్ హెల్త్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ జార్జ్ విలియం మాట్లా and Mary Sulochana Matla for better studies and job to Divina Matla. Nagarazu and Shobharani family. Thanksgiving Mass for all blessings received in the family of Vadranam Nagarazu and Shobharani. For special blessings, good health, peace and good studies of Manya, the occasion of 7th birthday blessings, for blessings and good studies of Krishnant. ఈనాడు మా కోసం ప్రార్థించమని అడిగినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు వారి యొక్క విన్నపాలు. For Almighty God's blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for God's peace on Russia and Ukraine, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For the departed soul of G. Inna Reddy and for rest in peace offered by family members. For good health to Varun, for God's wisdom, knowledge and blessings upon Varsha in exams, and for family protection offered by N. Prasanna Kumar. For departed souls of N.S. Raja Reddy, N. Shekhar Reddy and N. Jyoti Kiranmai offered by N. Nirmala Reddy. Thanksgiving Mass for special intentions for bright future of Rajshekhar Reddy, Bala, Nikita, Mary, Raja Reddy and Soumyalata, and for good health offered by Dugyumpodi, Sleva Reddy and Shaurilu. Mass offered for good health of all family members, peace in the family and salvation of sons offered by a devotee. For salvation of husband and family to take baptism and for love and unity in family. For deliverance of all curses in family,
for salvation of family members, for bright future, for protection from all evil deeds, and for God's grace upon family members offered by Divya Gauri family. Thanksgiving Mass offered by Syamala Francis Reddy and family. For Holy Spirit anointing upon family, for deliverance from all curses, for good health, for good marriage proposals, and for salvation to Venkateswar Rao offered by Mary Rani family. For good health, for unity and peace between Maria Rani and Naresh, for God's blessings and for salvation to Maria Rani offered by Dubai Teresa. For the departed soul of Amarlapodi Bhagyamma offered by Amarlapodi Leena and Dr. Profilla and Dr. Kamala. For deliverance from all curses, for bright future, good health, protection, peace and unity, and for blessings upon Niharika and Ritika offered by family. For salvation, bright future, for protection, good health, and for blessings upon family offered by C.H. Lakshmi family. For special birthday blessings upon Helen Grace Francis offered by Angelina Francis. For God's blessings on my LIC job and bright future of Samyukta and Hruday offered by Renuka and family. For death anniversary of Madanu Rayappa offered by Madanu Rose Kumari and Mary family members. Thanksgiving Mass for good job to Sidhu and for healing to Mary offered through Holy Family and by Jangam Reddy, Pratap Reddy and Mary family. For good health, peace and unity, for good marriage proposal to son offered through Sacred Heart of Jesus by Mallela Subbarao and Padma. For the departed soul of Sankuri Joji offered by Sujata. For the good health and God's protection of Kakumanu Kritika offered by Rayappa. For the good health and God's protection of Father Benny and Sister Banu and all the core committee members, admins and rosary members offered by V.V. Nakshatramma. వ్యక్తిగతముగా మా కోసం ప్రార్థించమని అడిగినటువంటి ప్రతి బిడ్డ కొరకు, ప్రతి కుటుంబము కొరకు ఈనాటి ఈ దివ్య పూజా బలి సమర్పించబడుతూ ఉన్నది. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ద్వితీయోపదేశ కాండము 26వ అధ్యాయము 27వ వచనము నుండి 26వ అధ్యాయము 7వ వచనము నుండి 9వ వచనము వరకు. మేము
మేము మా పితరుల దేవుడైన ప్రభువునకు మొరపెట్టగా అతడు మా గోడు వినెను. అతడు మా కష్టములను చాకిరిని బానిసత్వమును కనులారా చూచెను. ఆ ప్రభు మహాబల సామర్థ్యములతో భయంకర కార్యములతో అద్భుతములతో మహిమలతో మమ్ము ఐగుప్తు నుండి తోడుకొని వచ్చెను. మమ్ము ఇచ్చటికి కొనివచ్చి పాలు తేనెలు జాలువారు నేలను మాకు ప్రసాదించెను. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఇజ్రాయేలు ప్రజలు తమ యొక్క పితరుల దేవుడైన యావేను గురించి గొప్పగా తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. మా దేవుడు మేము కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, బాధల్లో ఉన్నప్పుడు, దుఃఖములో ఉన్నప్పుడు మొరపెడితే మా మొరను విని ఆలకించి మా యొక్క బానిసత్వాన్ని చూసి, మా చాకిరిని చూసి, మా కష్టాన్ని చూసి అతను మమ్ము తన కృపతో నింపి దీవించి ఆశీర్వదించి ఐగుప్తు నుండి మమ్ము పాలు తేనెలు పారుజాలు ప్రాంతానికి నడిపించి ఉన్నారని వారు సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నారు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు నూతన ఇజ్రాయేలుగా దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా జీవిస్తున్నటువంటి మనమందరము కూడా దేవుని సముఖములో మొరపెట్టుకోవాలి. మన పితరులైనటువంటి దేవునికి మొరపెట్టుకోవాలి. ఏమని అంటే, మనము ఏ సైతాను శోధనలో ఉన్నామో, ఏ బాధలో ఉన్నామో, ఏ చిక్కుల్లో ఉన్నామో ఆ చిక్కులను, ఆ బాధలను, ఆ సైతాను శోధనలను దేవుని యొక్క సముఖములో సమర్పిస్తూ, ప్రభువా ఇజ్రాయేలు ప్రజలను నువ్వు నడిపించిన విధముగా, వారి బానిసత్వము నుండి విడిపించిన విధముగా మమ్ము ఈ సైతాను శోధన నుండి, ఈ యొక్క చిక్కులలో నుండి, ఈ యొక్క వల నుండి మమ్ము విముక్తిపరిచి మమ్మను దీవించు ఆశీర్వదించి ఈ యొక్క పాలు తేనెలు పారు ఒక పవిత్రమైనటువంటి జీవితాన్ని మాకు కానుకగా సమర్పించు దేవా అని నువ్వు మొరపెట్టినట్లయితే దేవుడు నీ మొరను విని నిన్ను దీవించి, నీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నారు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, కనుక ఈ పవిత్రమైన దివ్య పూజా బలిలో నువ్వు విన్నవించుకో, సమర్పించుకో. ఆ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు నిన్ను తాకబోతూ ఉన్నారు. కనుక రెండు చేతులు జోడించి దేవుని సముఖములో మనం చేసినటువంటి ప్రతి తప్పిదమునకు, పాపమునకు మన్నింపును అడుగుతూ మనకు విముక్తిని ప్రసాదించమని అర్థిద్దాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలైనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనకు నిత్య జీవమును ప్రసాదింతురుగాక. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గలవో సర్వేశ్వర, అనుగ్రహకాలమైన ఈ తపస్కాలపు పవిత్ర నియమములను శ్రద్ధతో పాటించుచు గుప్తమై ఉన్న దైవ సంపద విలువను మరింత గ్రహింపగలుగుదుముగాక. విశ్వసనీయమైన ప్రవక్తన కలిగి జీవించుచు తపస్కాలపు పవిత్ర ఫలములను సమృద్ధిగా పొందుదుముగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించు పాలించు మా ప్రభును
మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ద్వితీయోపదేశ కాండము 26వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 4 నుండి 10 వరకు. అంతట యాజకుడు నీ గంపను తీసుకొని ప్రభువు పీఠం ముందు ఉంచును. అప్పుడు నీవు ప్రభువు సమక్షమున ఇట్లు ఉచ్చరింపవలెను. మా వంశకర్త దేశ సంచారియగు అరామీయుడు. అతడు చిన్న కుటుంబముతో ఐగుప్తునకు వెళ్ళి అచట పరదేశిగా బ్రతికెను. కానీ ఆ కుటుంబము శక్తిమంతమైన మహాజాతిగా వృద్ధి చెందెను. ఐగుప్తీయులు మాకు కీడు తలపెట్టి మమ్ము బాధించిరి. మా చేత వెట్టి చాకిరి చేయించుకొనిరి. మేము మా పితరుల దేవుడైన ప్రభువునకు మొరపెట్టగా అతడు మా గోడు వినెను. అతడు మా ఇడుమలను, చాకిరిని, బానిసను కన్నులారా చూచెను. ఆ ప్రభువు మహాబల సామర్థ్యములతో, భయంకర కార్యములతో, అద్భుతములతో, మహిమలతో మమ్ము ఐగుప్తు నుండి తోడ్కొని వచ్చెను. మమ్ము ఇచ్చటికి కొనివచ్చి పాలు తేనెలు జాలువారు గడ్డను మాకు ప్రసాదించెను. కనుక ఇప్పుడు ప్రభువు నాకు దయచేసిన పంట నుండి ఈ మొదటి వంతును అతనికి కానుకగా కొనివచ్చి తిని, అటు పిమ్మట నీ గంపను ప్రభువు నెదుట పెట్టి అతనికి మ్రొక్కుము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పదములు చాలని ప్రేమ ఇది, స్వరములు చాలని వర్ణనిది. పదములు చాలని ప్రేమ ఇది, స్వరములు చాలని వర్ణనిది. కరములు చాపి నిన్ను కౌగిలించి పెంచిన కన్నవారి కంటే ఇది మిన్నైన ప్రేమ. వారిని సహితము కన్న ప్రేమ. ప్రేమ ఇది యేసు ప్రేమ. ప్రేమ ఇది తండ్రి ప్రేమ. ప్రేమ ఇది ప్రాణమిచ్చిన ప్రేమ. కలువరి ప్రేమ. ప్రేమ ఇది యేసు ప్రేమ. ప్రేమ ఇది తండ్రి ప్రేమ. ప్రేమ ఇది ప్రాణమిచ్చిన ప్రేమ. కలువరి ప్రేమ. పదములు చాలని ప్రేమ ఇది, స్వరములు చాలని వర్ణనిది. నవమాసములు మోసి ప్రయోజకులను చేసిన కన్న బిడ్డలే నిన్ను వెలివేసిన. నవమాసములు మోసి ప్రయోజకులను చేసిన కన్న బిడ్డలే నిన్ను వెలివేసిన. తన కరములు చాపి ముదిమి వచ్చు వరకు నిన్నెత్తుకుని ఆదరించు ప్రేమ. ఆవేదనంత తొలగించెడు ప్రేమ. ప్రేమ ప్రేమ ఇది యేసు ప్రేమ. ప్రేమ ఇది తండ్రి ప్రేమ. ప్రేమ ఇది ప్రాణమిచ్చిన ప్రేమ.
తండ్రి ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రాణమిచ్చిన ప్రేమ కలువరి ప్రేమ పదములు చాలని ప్రేమ ఇది స్వరములు చాలని వర్ణనిది పదములు చాలని ప్రేమ ఇది స్వరములు చాలని వర్ణనిది. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు రోమీలకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుండి 13వ వచనం వరకు. అయితే అది ఏమని చెప్పుచున్నది, దేవుని వాక్కు నీ సమీపంననే నీ పెదవులపైననే నీ హృదయంననే ఉన్నది అనగా మేము బోధించి విశ్వాసపు వాక్కు నీ నోటితో యేసుప్రభు అని ఒప్పుకొని మృతులలో నుండి దేవుడు ఆయనను లేవనెత్తనని నీ హృదయంన నీవు విశ్వసించినచో నీవు రక్షింపబడుదువు. ఏలైనా మానవుడు హృదయంతో విశ్వసించి నీతిమంతుడగును, నోటితో ఒప్పుకొని రక్షణను పొందును. ఆయనను విశ్వసించువాడు సిగ్గుపరపబడడు అని లేఖనము చెప్పుచున్నది. ఏలైనా యూదులకును అన్యులకును భేదము లేదు కదా, అందరకును ప్రభు ఒక్కడే. తనను ప్రార్థించు వారిని అందరినీ ఆయన సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించును. ఏలైనా ప్రభు నామమున ప్రార్థించే ప్రతి వ్యక్తియు రక్షింపబడును. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. గనుడా నీ దివ్య సన్నిధి నన్ను ఆదుకునే నా పెన్నిధి నీవే కావాలయ్యా, నాతో రావాలయ్యా. యేసు నీవే కావాలయ్యా, నాతో కూడా రావాలయ్యా. యేసు నీవే కావాలయ్యా, నాతో కూడా రావాలయ్యా. గనుడా నీ దివ్య సన్నిధి నన్ను ఆదుకుని నా పెన్నిధి నీవే కావాలయ్యా, నాతో రావాలయ్యా. నీవే కావాలయ్యా, నాతో రావాలయ్యా. యేసు నీవే కావాలయ్యా, నాతో కూడా రావాలయ్యా. యేసు నీవే కావాలయ్యా, నాతో కూడా రావాలయ్యా. నీవే నాతో వస్తే కొదువ నాకుండదు, నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే క్షయత నన్నంటదు. నీవే నాతో వస్తే కొదువ నాకుండదు, నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే క్షయత నన్నంటదు. నీవే కావాలయ్యా, నాతో రావాలయ్యా.
కూడా రావాలయ్యా. యేసు నీవే కావాలయ్యా, నాతో కూడా రావాలయ్యా. ఘనుడా నీ దివ్య సన్నిధి నన్ను ఆదుకుని నా పెన్నిధి నీవే కావాలయ్యా, నాతో రావాలయ్యా. నీవే కావాలయ్యా, నాతో రావాలయ్యా. యేసు నీవే కావాలయ్యా, నాతో కూడా రావాలయ్యా. యేసు నీవే కావాలయ్యా, నాతో కూడా రావాలయ్యా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 4వ అధ్యాయము 1వ వచనము నుండి 13వ వచనము వరకు. యేసు పవిత్రాత్మతో పరిపూర్ణుడై యోర్దాను నుండి తిరిగి వచ్చి ఆత్మ ప్రేరణ వలన ఎడారి ప్రదేశమునకు నడిపింపబడెను. అచ్చట 40 రోజులు సైతానుచే శోధింపబడెను. ఆ రోజులలో ఏమీయూ తినలేదు. ఆ రోజుల అనంతరము ఆకలి కొనెను. అప్పుడు సైతాను యేసుతో, నీవు దేవుని కుమారుడు అయినచో ఈ రాయిని రొట్టిగా మార్చుము అనెను. అందుకు యేసు, మనుష్యుడు కేవలము రొట్టె వలనే జీవింపడు అని రాయబడి ఉన్నది అని వానికి సమాధానమిచ్చెను. అంతట సైతాను ఆయనను పైకి తీసుకొని పోయి రెప్పపాటు కాలములో ప్రపంచములోని రాజ్యములన్నిటిని చూపించి, ఈ రాజ్యముల సర్వాధికారమును వాని వైభవముల నెల్ల నీకు ఇచ్చెదను. అట్టి అధికారము నాకు కలదు. నేను కోరిన వానికి వాటిని ఇవ్వగలను. కనుక నీవు నన్ను ఆరాధించినచో ఇదంతయు నీ సొత్తు అగును అనెను. అందుకు యేసు, నీ దేవుడైన ప్రభును నీవు ఆరాధించి ఆయనను మాత్రమే సేవింపవలయను అని వ్రాయబడి ఉన్నది అని పలికెను. పిమ్మట సైతాను యేసుని యెరూషలేముకు తీసుకొని వెళ్ళి దేవాలయ శిఖరమున నిలిపి ఇట్లనెను, నీవు దేవుని కుమారుడు అయినచో ఇచ్చట నుండి క్రిందికి దూకుము. ఏలయనా ఇట్లు రాయబడి ఉన్నది, నిన్ను రక్షింప దేవుడు తన దూతలకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడు, మరియు నీవు రాళ్ళపై పడి గాయపడకున్నట్లు నిన్ను వారు తమ చేతులతో ఎత్తి పట్టుకొందురు. అందుకు యేసు, ప్రభువైన నీ దేవుణ్ణి శోధింపరాదు అని చెప్పబడినది కదా అనెను. ఇట్లు ఆ సైతాను అనేక విధముల శోధించిన పిదప సముచితమైన సమయమునకై ఆయనను విడిచి వెళ్ళెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. తండ్రి వందనం, తండ్రి వందనం, తండ్రి స్తోత్రం, తండ్రి స్తోత్రం, యేసువా వందనం, యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసువా స్తోత్రం, ఆత్మదేవా వందనం, ఆత్మదేవా వందనం, ఆత్మదేవా స్తోత్రం, ఆత్మదేవా స్తోత్రం, లోకరక్షక వందనం, లోకరక్షక వందనం, లోకరక్షక స్తోత్రం, లోకరక్షక స్తోత్రం, నీతిమంతుడా వందనం, నీతిమంతుడా వందనం, నీతిమంతుడా
నీతిమంతుడా స్తోత్రం, నీతిమంతుడా స్తోత్రం, విమోచకుడా వందనం, విమోచకుడా వందనం, విమోచకుడా స్తోత్రం. విమోచకుడా స్తోత్రం. ప్రైజ్ ద లార్డ్, 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 ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. పునీత పౌలు గారు గలతీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము 16వ వచనము. నేను చెప్పినది ఏమనా మీరు ఆత్మయందు నడుచుకొనుడు శారీరక వాంఛలను తృప్తిపరచుటకై ప్రయత్నింపకుడు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరుడా, పునీత పౌలు గారు ఈరోజు మనందరికి కూడా ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటంటే, ఇదిగో నీవు ఆత్మయందు జీవింపుడు, శరీరము యందు, శరీర వాంఛల యందు, శరీర తలంపుల యందు నీవు జీవింపకుడు అని మనకు బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మయందు జీవించటము అనగా 5వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో ఇలా పలుకుతూ ఉన్నారు. కానీ ఆత్మఫలములు ఏమనా ప్రేమ, నీవు ప్రేమతో జీవించుము, ఆనందముతో జీవించుము, శాంతితో జీవించుము, సమాధానముతో జీవించుము, దయతో జీవించుము, మంచితనముతో జీవించుము, విశ్వసనీయతతో జీవించుము, సాత్వికతతో జీవించుము, నిగ్రహ శక్తితో జీవించుము అనే వాక్యము ద్వారా పలుకుతూ ఉన్నారు. ఆత్మయందు జీవించడము అనగా, ఆత్మ ప్రేరణ కలిగి జీవించడము అనగా, ఆత్మ ఫలములతో మీరు జీవించండి. శరీర వాంఛల యందు, శరీర క్రియలందు జీవించవద్దు అని అంటూ ఉన్నారు. అనగా 19వ వచనంలో పలుకుతూ ఉన్నది, శరీర కార్యములు స్పష్టమే అవి ఏమనా నీవు జారత్వముతో జీవించవద్దు, అపవిత్రతతో జీవించవద్దు, కామతత్వముతో నువ్వు జీవించవద్దు, విగ్రహారాధన అటువంటి ధనముతో నువ్వు జీవించవద్దు, మాంత్రిక శక్తి లాంటి మానవుని మీద ఆధారపడి నువ్వు జీవించవద్దు, శత్రుత్వముతో నువ్వు జీవించవద్దు, కలహముతో నువ్వు జీవించవద్దు, అసూయతో నువ్వు జీవించవద్దు, క్రోధముతో నువ్వు జీవించవద్దు, స్వార్థముతో నువ్వు జీవించవద్దు, కక్షలతో నువ్వు జీవించవద్దు, వర్గ తత్వముతో నువ్వు జీవించవద్దు, మాత్సర్యముతో నువ్వు జీవించవద్దు, త్రాగుబోతుతనముతో నువ్వు జీవించవద్దు, విందులు వినోదాలు అన్నటువంటి చెడు క్రియలతో నువ్వు జీవించవద్దు అని పునీత పౌలు గారు పలుకుతూ ఉన్నారు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఎందుకంటే ఈ యొక్క సైతాను శోధనలు, ఈ యొక్క బాధలు, కష్టములు అనేవి ప్రతి ఒక్కరిపై వస్తూ ఉంటాయి. ఆత్మతో నింపబడినటువంటి వారు, ఆత్మక్రియలను చేసేవారు జీవితంలో వస్తాయి. అదే విధముగా శారీరక వాంఛలతో జీవించేవారు, శారీరక క్రియలతో జీవించే వారి మీద కూడా వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఎవరు జయిస్తారంటే, ఈ సైతాను శోధనలను జయించేవారు, ఆత్మయందు జీవించేవారు జయిస్తారే కానీ శరీర వాంఛలయందు, శరీర క్రియలయందు జీవించేవారు జయించలేరు అని పునీత పౌలు గారు మనందరికీ కూడా బోధిస్తూ ఉన్నారు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఉదాహరణకు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి మనం ధ్యానించుకుందాము. ఒక దినము దేవదూతలు దేవుని సముఖమునకు వచ్చిరి. వారితో పాటు సైతాను కూడా వచ్చెను. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఒక దినము దేవుని యొక్క సముఖములకు దేవదూతలు మరియు సైతాను వెళ్ళి ఉన్నారంట. అప్పుడు ఈ యొక్క సైతానుతో దేవుడు ఇలా పలుకుతూ ఉన్నాడు, నా ప్రియమైన కుమారుడు, నేను ఎన్నుకున్నటువంటి కుమారుడు, నా యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించే కుమారుడు, నేనంటే ప్రాణము ఇచ్చే కుమారుడు, ఎల్లప్పుడూ కూడా విశ్వసనీయతో, ప్రేమతో, ఆప్యాయతో, సహనముతో, మంచి తత్వముతో
నిందారహితుడుగా జీవిస్తున్నటువంటి నా కుమారుడు యోబును నువ్వు చూచితివా అని పలుకుతూ ఉన్నారు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా. అప్పుడు సైతాను పలుకుతూ ఉన్నది, ఇదిగో నీవు నీ యొక్క ప్రేమైన కుమారుడు దోషరహితుడు నీతిమంతుడు అని పలుకుతూ ఉన్నావు యోబుని. ఎందుకో తెలుసా? నీవు అతనికి కావలసినవి అన్నీ కూడా సమకూర్చి ఉన్నావు, తగు విధముగా ధనమునిచ్చి ఉన్నావు, సంపదనిచ్చి ఉన్నావు, సంతానాన్ని ఇచ్చి ఉన్నావు, ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి ఉన్నావు. కనుక అతనికి ఏమి కొదవో అని నిన్ను ఆరాధించకుండా ఉంటాడు. నువ్వు అన్నీ ఇచ్చి ఉన్నావు కనుకనే అతను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాడు, నీకు వినయము విధేయత కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వము, అతని యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని నీకు చూపిస్తాను అని పలికినప్పుడు దేవుడు ఈ విధముగా సమాధానమిస్తూ ఉన్నారు. ఇదిగో నేను ఒక అవకాశం నీకు ఇస్తూ ఉన్నాను. ఆ అవకాశం ఏమిటంటే, ఇదిగో ఈ యొక్క యోబు అనేటువంటి నీతిమంతుడి యొక్క నీ తాకకుండా నువ్వు ఏ కార్యమైనా ఏ పరీక్షను నువ్వు పెట్టుకోమనుని. అప్పుడు సైతాను ఈ యొక్క యోబుతో ఒక పరీక్షను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నది. సైతాను శోధన అనేటువంటి పరీక్షను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నది. ఆ పరీక్ష ఏమిటంటే, ఈ యొక్క యోబు ఏదైతే పొంది ఉన్నాడో, ఏ ధనమునైతే పొంది ఉన్నాడో, ఏ పశు సంపదనైతే పొంది ఉన్నాడో, ఏ సంతతినైతే పొంది ఉన్నాడో అవన్నిటినీ కూడా ఈ యోబు నుండి తీసివేసి ఉన్నది ఈ యొక్క సైతాన్. అప్పుడు అన్నీ పొందినటువంటి ఈ యోబు ఒకేసారి అన్నీ కోల్పోయిన తర్వాత ఈ యొక్క యోబు ఆ దేవుణ్ణి విమర్శిస్తాడని ఈ సైతాను భావించి ఉన్నది. కానీ యోబు అలా పలకలేదు. యోబు ఆత్మతో నింపబడినటువంటి బిడ్డ కనుక, ఆత్మ ప్రేరణతో జీవించే బిడ్డ కనుక, దేవుని యందు విశ్వసనీయతతో జీవించే బిడ్డ కనుక అతని యొక్క సమాధానం ఎలా ఉన్నదంటే, యోబు 1వ అధ్యాయము 21వ వచనము, నేను దిగంబరుడుగానే తల్లి కడుపున నుండి వెలువడి తిని దిగంబరుడుగానే ఇచ్చట నుండి వెళ్ళిపోవుదును. ప్రభు దయచేసిన వానినెల్లా మరలా తానే తీసుకొనిను, అతని నామమునకు స్తుతి కలుగునుగాక అని పలికెను. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని సముఖంలోకి వచ్చి సాష్టాంగపడి ప్రార్థన చేస్తూ మొరపెడుతూ ఏడుస్తూ ఇలా పలుకుతూ ఉన్నారు. ఇదిగో నేను తల్లి గర్భమున దిగంబరు నుండి లోకములకు వచ్చి ఉన్నాను, దిగంబరుడుగానే ఈ లోకము నుండి విడి వెళుతాను. ప్రభువే ఇచ్చి ఉన్నారు, ప్రభువే తీసుకుని ఉన్నారు, అతని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగునుగాక అని దేవుణ్ణి స్తుతించి ఆరాధించి ఉన్నాడే. కానీ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అతను దేవుణ్ణి నిరాకరించలేదు. 22వ వచనంలో పలుకుతూ ఉన్నది, ఇన్ని దురదృష్టములు వాటిల్లినను యోబు దేవునిపై నేరము మోపను లేదు, పాపము కట్టుకొనలేదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇంత జరిగినప్పటికీ కూడా, ఇన్న అనిష్టములు జరిగినప్పటికీ కూడా యోబు మాత్రము దేవుని నిరాకరించలేదు, దేవుణ్ణి దూషించలేదు, దేవునికి దూరముగా జీవించలేదు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఇలాంటి తత్వాన్ని నీతిమంతుని యొక్క, ఈ పవిత్రుని యొక్క పవిత్రాత్మతో ప్రేరణ కలిగి జీవించినటువంటి ఈ యొక్క యోబు జీవితాన్ని, అతని యొక్క మనోభావాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క దేవుడు మరలా సైతానుతో ఇలా పలుకుతూ ఉన్నాడు, నీవు పరీక్షకు గురి చేసినటువంటి నా యోబు, నా ప్రియమైన కుమారుడు నీ పరీక్షలో నెగ్గి ఉన్నాడు. ఇంత వాటిల్లా కానీ ఒక పళ్ళెత్తి మాట కూడా తనను సృష్టించినటువంటి దేవుణ్ణి, తను ఆరాధించే దేవుణ్ణి మరి వ్యతిరేకముగా పలకలేదు, వ్యతిరేకముగా జీవించలేదు అని తన కుమారుడు గురించి గొప్పగా పలుకుతూ ఉండగా, మరలా ఈ యొక్క సైతాను
ఇదిగో అతని యొక్క శరీరానికి ఏ హాని కలగకూడదు అని చెప్పి ఉన్నావు కనుకనే అతను నిన్ను స్తుతించి ఉన్నారు, ఆరాధించి ఉన్నాడు. మరొక అవకాశం ఇవ్వము అని పలికినప్పుడు దేవుడు మరొక అవకాశం ఇచ్చి ఉన్నారు. ఇదిగో ఈ యొక్క రెండో పరీక్షకు కూడా నేను సమాధానము నీకు అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాను. నువ్వు వెళ్ళి ఈ యొక్క యోబు యొక్క ప్రాణానికి ఏ హాని కలగకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి పరీక్షకు గురి చేయము అని పలికినప్పుడు ఈ యొక్క సైతాను ఈ యోబుకి ఒక అగ్ని పరీక్ష పెట్టి ఉన్నది. ఆ పరీక్ష ఏమిటంటే, ఏ ఆరోగ్యముతోనైతే సంతోషముగా జీవించి ఉన్నాడో తన ఆరోగ్యమును తీసివేసి తన యొక్క శరీరమును మొత్తము కూడా తల నుంచి ఈ యొక్క అరికాలు వరకు కూడా వ్రతములతో ఉన్నటువంటి వ్రణములతో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పుండ్రుతో ఉన్నటువంటి ఒక బాధకరమైనటువంటి వ్యాధిని ఆ యొక్క యోబుకి ఇచ్చి ఉన్నాడు ఈ యొక్క సైతాను. అప్పుడు ఈ యొక్క యోబు ఈ పుండ్లను ఒక చిలపెంకుతో గీక్కుంటూ మరి అడవి ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ అడవి చెట్ల మధ్య కూర్చొని ఆ బండ్ల మీద కూర్చొని మరి ఈ పెంకులతో ఈ యొక్క పుండ్లను గీక్కుంటూ ఆ బాధను భరించలేక కష్టపడుతూ వేదన చెందుతూ ఎంతో దుఃఖిస్తున్నటువంటి సమయంలో తన యొక్క భార్య వచ్చేసి ఇలా పలుకుతున్నది, ఇప్పటికైనా సరే నీకు కష్టములకు గురి చేసినటువంటి నీ దేవుణ్ణి నీవు నిరాకరించుము అని పలికినప్పుడు ఆ యొక్క యోబు ఈ విధంగా పలుకుతున్నారు. యోబు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 10వ వచనములో, కాని యోబు నీవు వట్టి తెలివి తక్కువ స్త్రీవలే మాట్లాడుచున్నావు. దేవుడు మనకు శుభములు దయచేసినప్పుడు స్వీకరించితివి, కీడులను పంపినప్పుడు మాత్రము స్వీకరింపలేదా అనేను. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ కష్టంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, అన్ని బాధలు అనుభవించినప్పటికీ కూడా ఇలా పలుకుతున్నారు, దేవుడు మనకు మంచి చేసినప్పుడు నువ్వు స్వీకరించి ఉన్నావు కనుక మరి చెడు చేసినప్పుడు, చెడు కార్యములు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవుని నిరాకరిస్తావా? ఇప్పుడు వరకు కూడా సంతోషముతో ఆనందంతో జీవించి ఉన్నాము, మంచి ఆరోగ్యముతో జీవించి ఉన్నాము. అప్పుడు దేవుని యందు మనము ఎంతో సంతోషముతో అతన్ని స్తుతించి ఆరాధించి ఉన్నాము. ఈరోజు అనారోగ్యముగా ఉన్నామని నువ్వు దేవుని నిరాకరిస్తావా అని తన యొక్క భార్యను మందలించాడే కానీ దేవునికి మాత్రం వ్యతిరేకముగా జీవించలేదు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ యొక్క సైతాను ఈ యోబు జీవితాన్ని గమనించి, యోబు ఏ విధముగానైతే ఈ సైతాను సోదరులను ఎదుర్కొని ఉన్నారో అది గమనించి ఆశ్చర్యపోయిన విధముగా, కారణం ఈ యొక్క యోబు నీతిమంతుడిగా జీవించి ఉన్నాడు, ఆత్మతో ఆత్మ ప్రేరణ కలిగి ఆత్మ ఫలములతో జీవించి ఉన్నాడు కనుకనే ఈ సైతాను సోదరులను ఎదుర్కొని దేవుని సన్నిధిలో దేవునికి ప్రేమైన కుమారుడిగా జీవించి సాక్ష్యం ఇవ్వగలిగి ఉన్నాడు. అదేవిధముగా ఈనాటి సువిశేష పట్టణంలో మనం గమనించినట్లయితే లూకా శుభవార్త 4వ అధ్యాయము 1వ వచనము, యేసు పవిత్రాత్మతో పరిపూర్ణుడై యోర్దాను నుండి తిరిగి వచ్చి ఆత్మ ప్రేరణ వలన ఎడారి ప్రదేశమునకు నడిపింపబడెను. ఈ యోబు వలె ఈ యొక్క యేసు ప్రభు కూడా ఆత్మతో నింపబడిన తర్వాత ఈ ఎడారికి మరి నడిపింపబడి ఉన్నాడు. కారణము, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఈ యొక్క యోర్దాను నది నుండి ఈ యొక్క బాప్తిస్మ తీసుకొని మరి వచ్చి ఉన్నారో అతని మీదకి ఒక స్వరము వచ్చేసి, ఇదిగో నీవు నా ప్రియమైన కుమారుడువు, నిన్ను గురించి నేను ఆనందించుచున్నాను అని పలికిన వెంటనే ఈ యోబు గురించి దేవుడు పలికిన విధముగా
ఈనాడు ఈ యొక్క క్రీస్తు గురించి మరి ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నారు. ఇదిగో ఇతను నా ప్రేమైన కుమారుడు, జన్మ పాపము లేకుండా కర్మ పాపము లేకుండా జీవిస్తున్నటువంటి కుమారుడు, ఆత్మతో నింపబడినటువంటి కుమారుడు, ప్రేమ ఆప్యాయత సహనము ఓర్పు దయ కనికరము కలిగి జీవించే కుమారుడు, నా యందు విశ్వాస నమ్మకము కలిగి నేను ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతను నెరవేరుస్తున్నటువంటి కుమారుడు. ఆ కుమారుడిని చూచి నేను ఎంతగానో ఆనందించుచున్నాను, ఎంతగానో సంతోషించుచున్నాను అని పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క యోబుని ఏ విధముగానైతే సైతాను శోధించి ఉన్నదో, ఈ యొక్క పరీక్షకు గురి చేసి ఉన్నదో, అదే విధముగా ఈ యొక్క క్రీస్తు ప్రభువును కూడా మరి ఈ పరీక్షకు గురి చేసి ఉన్నది. ఈ క్రీస్తు ప్రభు ఆత్మతో నింపబడి మరి ఎడారి ప్రాంతంలో ఒంటరిగా ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క సైతాను ఈ యొక్క క్రీస్తును మరి శోధించి ఉన్నది. ఏమని అంటే, ఇదిగో నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయినట్లయితే, నీవు దేవుని కుమారుడు అయినట్లయితే అని పదే 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 ఈ యొక్క దేవుని కుమారుడు అయినట్లయితే అన్నటువంటి పదంను పట్టుకొని నీవు ఇదిగో ఈ యొక్క రాయిని రొట్టెగా మార్చుము, లేక ఇదిగో ఈ యొక్క కొండ ప్రాంతము నుండి నీవు కిందకు దూకుము, లేక నీవు నన్ను ఆరాధించినట్లయితే నీకు సర్వస్వమును నీకు అధికారమును ఇచ్చి నిన్ను బలపరుస్తాను అన్నటువంటి ప్రేరణ కలిగించే, సైతానుతో నింపబడినటువంటి సైతాను శోధనతో నింపబడినటువంటి మరి ఆకర్షణీయమైన జీవితాన్ని జీవించే విధముగా ఈ యొక్క సైతాను క్రీస్తు ప్రభుని ప్రేరేపించి ఉన్నది, శోధించి ఉన్నది. కానీ క్రీస్తు ప్రభు మాత్రము వీటి వేటికి కూడా అతను లొంగలేదు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా. కారణం ఏమిటంటే, క్రీస్తు ప్రభు ఆత్మతో నింపబడినటువంటి వ్యక్తి, ఆత్మశక్తితో నింపబడినటువంటి వ్యక్తి కనుకనే వీటన్నిటినీ కూడా జయించి ఉన్నాడు. ఈ యొక్క యోబు ఏ విధముగానైతే ఈ యొక్క పరీక్షకు మరి జయించి ఉన్నాడో, అదే విధముగా క్రీస్తు ప్రభువు కూడా ఈ యొక్క పరీక్షను మరి జయించి దేవుని బిడ్డగా జీవించగలిగి ఉన్నాడు, దేవుని కుమారుడుగా జీవించగలిగి ఉన్నాడు. దానికి కారణము అతని యొక్క ఆత్మ ప్రేరణ కలిగినటువంటి జీవితము, ఆత్మతో నింపబడినటువంటి జీవితము వాళ్ళిద్దరినీ కూడా మరి దేవుని సన్నిధిలో నడిపించగలిగి ఉన్నది. ఈ పరీక్షను నెగ్గే విధముగా మరి నడిపించగలిగి ఉన్నది. ఈనాడు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభు ఈ రెండు అంశాలతో ఈ ఆదివారం నాడు మనకిచ్చే గొప్ప సందేశం ఏమిటంటే, నీవు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో జీవించినట్లయితే, ఆత్మతో కూడినటువంటి ఆత్మ ప్రేరణ కలిగి జీవించినటువంటి జీవితమును నువ్వు జీవించినట్లయితే, నీవు కూడా నీ జీవితంలో రాబోయే ఈ శోధనలను ఎదుర్కోగలుగుతావు. నువ్వు శారీరక వాంఛలతో జీవించినట్లయితే నువ్వు ఎదుర్కోలేవని వాక్యము ద్వారా ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నారు. కనుక సీరపత్ర యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో వాక్యం ఇలా పలుకుతూ ఉన్నది, మీ పాపములను విడనాడి ప్రభునొద్దకు రండు, అతని ఎదుట ప్రార్థన చేసి మీ దోషములను తొలగించుకొనుడు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు మనము ఆ సైతాను శోధనలను మన జీవితంలో ఎదుర్కోవాలంటే నీవు పాపమును వదిలివేసి ప్రార్థనతో దేవుని సన్నిధికి రావాలి. నువ్వు ప్రార్థనతో దేవుని సన్నిధికి వచ్చినట్లయితే నీవు ఆ సైతాను శోధనలను ఎదుర్కోగలుగుతావని వాక్యం ద్వారా ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నారు. మరి ఈరోజు నీవు ఈ యొక్క సైతాను శోధనలు ఎదుర్కోవాలంటే ఏమి చేయాలో, ఎలాంటి సైతాను శోధనలు నువ్వు ఎదుర్కోవాలో వాక్యము ద్వారా మనం ధ్యానించుకుందాము. సీరపుత్ర యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 12వ వచనము, మృత్యువుతో సమానమైన సంభాషణ వైఖరి కలదు. ఇశ్రాయేలీయులలో ఎవడును దానికి పాల్పడకుండా ఉండునుగాక. భక్తులు ఆ పాప
పంతకమున కాలు పెట్టక దానికి దూరముగా నుందురుగాక అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది. మృత్యువుతో సమానమైన సంభాషణ వైఖరి కలదు. ఒక వ్యక్తి మరణించి ఉన్నారంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితములో జీవం ఉండదు. అదే విధముగా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, సంభాషణ ద్వారా, చెడు సంభాషణ ద్వారా మనము ఎదుటివారి యొక్క జీవితములో జీవము లేకుండా చేయగలుగుతాము. అందుకే గంధకర్త ఇలా పలుకుతూ ఉన్నాడు, మృత్యువుతో సమానమైన సంభాషణ వైఖరి కలదు. నీ సంభాషణలో మరి ఎంత ఘోరమైనటువంటి వైఖరి ఉన్నది, ఇది నువ్వు గమనించాలి. ఇశ్రాయేలులలో ఎవడును దానికి పాల్పడకుండా ఉండునుగాక అని పలుకుతూ ఉన్నారు. దేవుని బిడ్డలుగా జీవిస్తున్నటువంటి మనము ఇక మృత్యువుతో సమానమైనటువంటి సంభాషణను మనం ఎదుర్కోవాలి. ఆ సంభాషణ మాట్లాడకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి అని వాక్యము ద్వారా ప్రభు మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నారు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, భక్తులు ఆ పాప పంకమున కాలు పెట్టక దానికి దూరముగా ఉందురుగాక. భక్తులమైనటువంటి మనము ఈ చెడు సంభాషణ నుండి మనం దూరముగా ఉండాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది. శిరపుత్ర యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 13వ వచనము. అసభ్యకరమైన కామ సంభాషణకు పాల్పడవలదు. అట్టి చేయుదము పాపమును తెచ్చిపెట్టును అనే వాక్యం సెలవిస్తున్నది. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అసభ్యకరమైన కామ సంభాషణకు నీవు పాల్పడవద్దని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. ఈరోజు మంచి మనసుతో ప్రారంభమైనటువంటి మన సంభాషణ కామ సంభాషణగా మారి 2 కుటుంబాల మధ్య, 2 వ్యక్తుల మధ్య విభేదాలను తీసుకొస్తున్నదనే సత్యాన్ని మనము మర్చిపోకూడదు. ఈరోజు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనకున్నటువంటి అతి పెద్ద ఘోరమైనటువంటి ఈ యొక్క సైతాను శోధన ఏమిటి అంటే, సెల్ ఫోన్ ద్వారా మనము మాట్లాడే మాటల తీరు, మాటల వైఖరి, ఆ సంభాషణ. ఈరోజు మనం ధ్యానించుకున్నట్లయితే అనేక కుటుంబాల భార్యాభర్తలు ఈరోజు మానసిక ఇబ్బందులకు, మానసికముగా బాధపడటానికి, విడిపోవటానికి, వేరువేరుగా జీవించటానికి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క పరికరము ఈ యొక్క సెల్ ఫోన్ సంభాషణ. ఈ సెల్ ఫోన్ సంభాషణను నుండి మనందరము కూడా మరి విముక్తి పొందేటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు రావడానికి కారణము, 2 కుటుంబాల మధ్య విభేదాలు రావడానికి కారణము ఈ యొక్క సంభాషణే అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత నీవు ప్రముఖుల మధ్య కూర్చుండి ఉన్నప్పుడు మైమరచి నీ అవివేకమును చాటుకోవచ్చును. ఆ సంగతి విన్నచో నీ తల్లిదండ్రులెంతో బాధపడుదురు, ఊహింపుము. అప్పుడు నీవు నీ పుట్టిన దినమును చెప్పింతువు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఎప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క వైఖరికి, ఈ సెల్ ఫోను చెడు సంభాషణకు, కామతత్వానికి, కామ సంభాషణకు మనము లోబడతామో, బానిసలుగా జీవిస్తామో, ఈ సైతాను శోధనకు మనం లోనై మైమరిచి జీవిస్తూ ఉంటాము. మన కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నప్పటికీ కూడా, బంధుమిత్రులు ఉన్నప్పటికీ కూడా, తల్లిదండ్రులు ఉన్నప్పటికీ కూడా, భర్త ఉన్నప్పటికీ కూడా, భార్య ఉన్నప్పటికీ కూడా మైమరిచి మనము మరి అసభ్యకరమైనటువంటి సంభాషణలు చేస్తూ మనము చెడును మరి తెచ్చుకుంటున్నామని వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా,
ఈరోజు ఈ విధముగా జీవించి మైమరిచి జీవించి కుటుంబంలో శాంతి సమాధానము లేకుండా జీవించేవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సైతాను శోధన అన్నటువంటి వాటి నుండి మరి బయటపడాలంటే కావలసినది మనకి ఈ యొక్క ఆత్మతో నింపబడినటువంటి జీవితము, ఆత్మ ప్రేరణ కలిగినటువంటి జీవితము. అనగా ఈ యొక్క ఆత్మ మనకు తోడుగా ఉన్నట్లయితే, మంచి జీవితాన్ని జీవించినట్లయితే అప్పుడే నీవు ఈ చెడు తత్వము నుండి, చెడు సంభాషణ నుండి, కామ సంభాషణ నుండి బయటపడి ఈ యొక్క సైతాను శోధన నుండి నీవు విముక్తి పొందగలుగుతావని వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది. కనుక నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనందరము కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ యొక్క యోబు ఏ విధముగానైతే ఈ సైతాను శోధనను ఎదుర్కొని ఉన్నాడో, క్రీస్తు ప్రభు సైతాను శోధనను ఎదుర్కొని ఉన్నాడో, మనకి ఛాలెంజింగ్గా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సైతాను శోధన ఏమిటంటే ఈ యొక్క సంభాషణ, కామతో కూడినటువంటి సంభాషణను నీవు విముక్తి పొంది నువ్వు దేవుని బిడ్డగా జీవించాలని వాక్యం మనందరికీ కూడా సెలవిస్తూ ఉన్నది. అదేవిధముగా ఒక వ్యభిచారి గురించి వాక్యం ఇలా సందేశం ఇస్తూ ఉన్నది. 16వ వచనం చదవడము. రెండు వర్గముల పాపులు తప్పులు కుప్పలుగా చేయుదురు. మూడవ వర్గము పాపులు కూడా దేవుని శిక్షను అనుభవింతురు. కొలిమి వలె మండెడు కామాగ్ని నెవరును చల్లార్చెదరు. అది తన్ను తాను కాల్చివేసుకొని ఆరిపోవలసినదే. కామవాంఛను తీర్చుకొనుటకు మాత్రమే జీవించు నరుని కడన ఆ కామాగ్నియే కాల్చివేయును. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రతి మనిషిలో కూడా ఈ కామతత్వం ఉంది, కామము అన్నటువంటి అగ్ని ఉన్నది. ఈ అగ్నిని ఎవరు ఆర్పివేస్తారు? ఎదుటివారు ఆర్పివేయలేరు. ఎదుటివారు ఈ అగ్నిని నుండి తొలగించలేరు. ఈ అగ్నిని ఆర్పివేసే శక్తి, ఆ సామర్థ్యము నీకు మాత్రమే ఉన్నది. కనుక నీలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కులిమి వలె ఉన్నటువంటి కామాగ్నిని నువ్వు తగ్గించుకుంటూ, నీలో నుండి వైదొలిగించుకుంటూ నీవు మరి దేవుని బిడ్డగా జీవించాలని వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది. తర్వాత అట్టివాడు ప్రతి స్త్రీని కామించును. అతడు జీవించినంత కాలమును అతని కామవాంఛ తీరదు. నీలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కామమును నువ్వు తగ్గించుకోపోయినట్లయితే, మరి ఆ కామమును నీవు మరి అణచివేయకపోయినట్లయితే నీ జీవితాంతము కూడా ఆ కామము నిన్ను వెంటాడుతూనే ఉన్నది, నిన్ను పాపాత్ములుగా తయారు చేస్తున్నదని వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది. తర్వాత వివాహ ధర్మమును మీరి వ్యభిచారమునకు పాల్పడు వారు నన్నెవరు చూచెదరు. ఇది చీకటి వేళ, గోడలు అడ్డుముగా ఉన్నవి, ఎవరు నన్ను గమనింపరు. నేను భయపడనేలా మహోన్నతుడైన ప్రభువు నా దోషములను పట్టించుకొనడు అని అనుకొనును. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, కంటికి కనిపించినటువంటి దేవుడు ఇక్కడ లేడులే అని, నన్ను చూడట్లేదులే అని, ఏ ప్రజలు కూడా నన్ను చూడట్లేదులే అని, నాలుగు గోడల మధ్య చీకటిలో నువ్వు చేసే ఈ యొక్క దుర్మార్గపు పని వల్ల నీవు పాపమునకు గురవుతావు. ఈ యొక్క పాపము వల్ల నీవు ఈ యొక్క సైతాను శోధనతో నింపబడినటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తూ నీ యొక్క జీవితాన్ని అపవిత్రపరుచుకుంటూ ఉంటావు. కనుక నీలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కామము అన్నటువంటి తత్వమును, ఆ యొక్క అగ్నిని నువ్వు అణచివేసుకొని దేవుని బిడ్డగా జీవించాలంటే, ఈ యొక్క సైతాను శోధన నుండి నువ్వు విముక్తి పొందాలంటే, ఈ సైతాను శోధన నీ నుండి బయటికి రావాలి అంటే నీవు పవిత్రమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలి.
ఆత్మతో ఆత్మ ప్రేరణ కలిగినటువంటి జీవితాన్ని నీవు జీవించినప్పుడే నీలో ఉన్నటువంటి అగ్ని ఆరిపోతున్నదని వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది. కనుక నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ కామముతో ఉన్నటువంటి సంభాషణ గురించి మనం ధ్యానించుకుంటూ దాని నుండి మనం బయటపడాలి. ఒక వ్యభిచారుడు నీ యొక్క కామం ఆలోచనను, ఆ కామ అగ్నిని, నీలో ఉన్నటువంటి కామగ్నిని నువ్వు అణిచివేసుకోవటానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయాలి. అదే విధముగా మరి ఒక వ్యభిచారిని గురించి వాక్యం ఇలా సెలవిస్తున్నది. భర్తకు ద్రోహము చేసి పరపురుషుని వలన బిడ్డను కనిన స్త్రీకి పై శిక్షయే ప్రాప్తించును. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఎవరైతే భర్తకు ద్రోహము చేసి పరపురుషునితో బిడ్డను కన్నట్లయితే వారికి శిక్ష తప్పదు అని వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది. ఆమె మొదటి తప్పు మహోన్నతుని శాసనమును మీరుట, రెండవ తప్పు తన పెనిమిటికి ద్రోహము చేయుట, మూడవ తప్పు రంగులాడియే అన్య పురుషుని వలన బిడ్డను కనుట. ఆ బిడ్డ జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ పతితను సభ ఎదుటికి కొని వత్తురు, ఆమె పిల్లలు పుట్టు పూర్వోత్తరములను విచారింతురు, ఆమె బిడ్డలను సమాజము గౌరవింపదు, వారు స్వీయ కుటుంబములను నెలకొల్పుకొని సంతానములు కనజాలరు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అనగా వాక్యం మనకి ఇచ్చే సందేశం ఏమిటంటే, ఏ వ్యభిచారి అయితే తన బిడ్డను, తన యొక్క భర్తను కాదని మరొక వ్యక్తితో నీవు సంబంధము పెట్టుకొని ఒక బిడ్డను జన్మనిచ్చినట్లయితే, ఆ జన్మనిచ్చినటువంటి బిడ్డ యొక్క గోత్రముల గురించి తెలియనటువంటి వారు ఆ బిడ్డను మరి ఒక సభలో ఏర్పాటు చేసి ఆ బిడ్డ యొక్క పూర్వత్వాల గురించి తెలుసుకొని అవహేళన చేసి ఆ బిడ్డకు ఒక మంచి భవిష్యత్తు లేకుండా చేసే తల్లిదండ్రులుగా మీరు మారతారనే సత్యాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలని వాక్యం ద్వారా ప్రభు సెలవిస్తూ ఉన్నారు. నీవు ఏ తప్పుడు జీవితముతోనైతే ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చి ఆ బిడ్డను ఈ యొక్క లోకములో వదిలివేస్తూ ఉన్నావో, ఆ బిడ్డ జీవితాంతము కూడా ఒక సంతోషకరమైనటువంటి జీవితంను గడపలేక, ఒక ఆనందకరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపలేక, మానసిక ఒత్తులకు గురయ్యి తన యొక్క తల్లి చేసినటువంటి పాపానికి జీవితాంతము కూడా ఒక శాపముగా మారి తన యొక్క జీవితమును మరి దేనికి పనికిరానటువంటి ఒక శూన్యముగా భావిస్తూ ఉంటుంది. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ విధముగా ఒక వ్యభిచారిని చేసినటువంటి పాపానికి తన యొక్క బిడ్డలు మరి శాపగ్రస్తులు అవుతారు. ఈ సంభాషణ, ఈ యొక్క కామతత్వాల నుండి మనం ఎప్పుడైతే ఎదుర్కొంటామో, ఈ యొక్క శోకము నుండి బయటపడతామో, అప్పుడే మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మారగలుగుతాము. వాటి నుండి ఎదుర్కోవటానికి, ఆ యొక్క పాపముల నుండి, సైతాను శోధుల నుండి జయించడానికి మనకు కావలసినది పవిత్రాత్మ. పవిత్రాత్మతో నింపినటువంటి ప్రేరణ. ఆ ప్రేరణ మనతో ఉన్నప్పుడు, ఆ పవిత్రాత్మ మనకు నింపుతున్నప్పుడు, మనం పవిత్రాత్మతో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ జీవితము ఈ యొక్క సైతాన శోధన నుండి ఎదుర్కోవటానికి మరి సహాయపడుతూ ఉన్నది. ఈ పవిత్రమైన దివ్య పూజా బలిలో ఈ యొక్క యోబు ఏ విధముగానైతే సైతాన్ శోధనను ఎదుర్కొని ఉన్నాడు, క్రీస్తు ప్రభు సైతాన్ శోధన ఎదుర్కొని ఉన్నాడు, మన జీవితంలో అతి ఘోరమైనటువంటి సైతాను శోధన, కామ సంభాషణ, కామముతో కూడినటువంటి జీవితము, ఈ యొక్క రెండు అంశాల నుండి మనము వైదొలగటానికి, విముక్తి పొందటానికి, ఈ సైతాన్ను జయించడానికి కావలసిన కృపా వరాలను, దీవెలను ఆ దేవాత దేవుడు మనకు ప్రసాదింపమని ఈ దివ్య పూజా బలిలో మరి విన్నవించుకున్నాం, మొరపెట్టుకుందాము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తిగల
పిత అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించుచున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించుచున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పొంచి పిలాతుని అధికారంనకు లోనై పాటుపడి స్లీవ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళంనకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వార్లలో నుండి లేచెను. పరలోకంనకెక్కి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నాడు. అక్కడి నుండి జీవించు వార్లకును చనిపోయిన వార్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసించుచున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనంను విశ్వసించుచున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించుచున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానంను విశ్వసించుచున్నాను. నిత్య జీవంను విశ్వసించుచున్నాను. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడైన మా ప్రభువా, ఈనాటి పవిత్రమైన దివ్య పూజా బలిలో విన్నవించినటువంటి ప్రతి విన్నపాలను, ప్రతి బిడ్డను, ప్రతి కుటుంబాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలికి స్పాన్సర్ చేసినటువంటి కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఓ పరమ తండ్రి, ఏ బిడ్డ అయితే సైతాను శోధనతో వేధింపబడుతూ ఉన్నారు, వారి జీవితాలను మీకు ప్రవేశించి మీ ఆత్మను, మీ ఆత్మ ప్రేరణను వసిగి ఈ శోధనను జయించుకొని నీ బిడలుగా జీవించే భాగ్యమును వారికి అనుగ్రహింపమని నీ పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. నీ వాక్య ప్రేరణలు స్పందించిన ఈ హృదయం సమర్పించెదా ప్రభు నీ దివ్య బలిలో. నీ వాక్య ప్రేరణలు స్పందించిన ఈ హృదయం సమర్పించెదా ప్రభు ఈ దివ్య బలిలో. స్వీకరించు దేవా, మన్నించుమయా, సదయా నీ ప్రేమను మము నిలుపుమయా. స్వీకరించుము దేవా, సంధించుమయా, సదయా నీ ప్రేమను మము నిలుపుమయా. నీ వాక్య ప్రేరణలో స్పందించిన ఈ హృదయం సమర్పించెదా ప్రభు నీ దివ్య బలిలో. నా హృదయ సీమలో చిగురించిన ఆశలు, మా మానస మందిరాన కలిగిన భావాలు. నా హృదయ సీమలో చిగురించిన ఆశలు, మా మానస మందిరాన కలిగిన భావాలు. నీ పాద పూజకే అర్పించుచున్నాము, నీ పాద పూజకే అర్పించుచున్నాము. దయతోడ చేకొని దీవించు స్వామి, దీవించు స్వామి. నీ వాక్య ప్రేరణలు స్పందించిన ఈ హృదయం సమర్పించెదా ప్రభు నీ దివ్య బలిలో. నీ వాక్య ప్రేరణలు స్పందించిన ఈ హృదయం సమర్పించెదా ప్రభు నీ దివ్య బలిలో. స్వీకరించుము దేవా, సంధించుమయా, సదయా నీ ప్రేమలో మము నిలుపుమయా. స్వీకరించుము దేవా, స్పందించుమయా,
సదయా నీ ప్రేమలో మము నిలుపుమయా. నీ వాక్య ప్రేరణలో స్పందించిన ఈ హృదయం సమర్పించెరా ప్రభు నీ దివ్య బలిలో. సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నేనును అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకార యోగమునట్లా ప్రార్థింపుడు. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువం, మేము ఈరోజు నీ సన్నిధికి తెచ్చిన అర్పణలను నిండి మనస్సుతో అర్పింపగల హృదయమును దయచేయుము. దైవానుగ్రహమును పొందుటకు ఉపయుక్తమైన ఈ పుణ్యకాలము మాకు సఫలంగా రూపొందించునుగాక. మా ప్రభువు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. క్రీస్తు 40 సుదీర్ఘ దినములు భౌతిక ఆహారమును మానుకొని మాకు ఒక ఆదర్శమును ఇచ్చి ఉపవాసపు ఆచరణలను అన్నిటినీ పవిత్రపరిచెను. అది పాపమునకు కారణమైన సర్పము యొక్క తంత్రములను అన్నిటినీ తలక్రిందులు చేసెను. జీవితమును పులియబారు చేయు దృష్టత్వమును ఓడించు విధానమును మాకు నేర్పెను. కావున మేము పాస్క పరమ రహస్యమును యోగ్యమైన విధముగా కొనియాడి తుదుకు శాశ్వతమైన పాపోత్సవమును జరుపుకొను భాగ్యమును మాకు ప్రసాదించెను. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసనతోనూ అధిపతులతో ఏకమై నిన్ను ఎడదెగగా స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకంను భూలోకంను మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతంన హోసానా, ప్రభునామంన వేంచేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతంన హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిజముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఓటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడు మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అపమునందుకుని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పూజింపుడు. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. మీ శిలువ మరణముచి జీవంబునిచ్చిన శ్రీయేసువా అభివందనం.
ఆ విధముగని భోజనానంతరము పాత్రమునందుకుని మరల కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. మీ సిలువ రక్తముచి రక్షణనిచ్చిన శ్రీ యేసువా అభివందనం. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణంను ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానంను చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖము నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయటకు మమ్మ పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తముల యందు పాలివారు మగ మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతట వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జేరో పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమ యందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగుదు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుణ్ణి కన్యతలకు మరియంబతోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగమును దయచేయుము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచెదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడు ఇచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సహజంతము. పరలోకమందుండడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునాక, మీ రాజ్యం వచ్చునాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడులను మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపమును మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగము నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నానని మీ అపోస్తులతో వసించిన ప్రభు అయిన యేసువ, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము.
యుగ యుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరితోనొకరము శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను మనందరి యొక్క పాపముల నిమిత్తమై తనను తాను బలిగా సమర్పించుకున్నటువంటి క్రీస్తు ప్రభు. ఆ క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీర రక్తములను స్వీకరించబో మనందరము కూడా ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తమును వాళ్ళ నిత్య జీవనం చేర్చునుగాక. ఆమేన్. నిరపరాధి సిలువపైన మరణమాయెను, మరణమాయెను, మరణమాయెను. నిరపరాధి సిలువపైన మరణమాయెను, నిలువలేక సూర్యుడే చీకటాయెను. నిరపరాధి సిలువపైన మరణమాయెను, నిలువలేక సూర్యుడే చీకటాయెను. చూడలేక తల్లి మనసు తల్లడిల్లినా, పాపజనుల గుండెలే కరగవాయినా, కరగవాయినా. నిరపరాధి సిలువపైన మరణమాయెను, నిలువలేక సూర్యుడే చీకటాయెను. హింసలెన్ని పెట్టిన పలుకడాయనే, బాధించు యోధులను క్షమించెను. హింసలెన్ని పెట్టిన పలుకడాయనే, బాధించు యోధులను క్షమించెను. ధరాసైన తల్లిని ఓదార్చెను, యోహాను ప్రేమతో అప్పగించెను.
అప్పగించెను. నిరపరాధి సిలువ పైన మరణమాయెను. నిలువలేక సూర్యుడే చీకటాయెను. చూడలేక తల్లి మనసు తల్లడిల్లినా పాపజనుల గుండెలే కరగవాయినా నిరపరాధి సిలువ పైన మరణమాయెను. నిలువలేక సూర్యుడే చీకటాయెను. నిరపరాధి సిలువ పైన మరణమాయెను. నిలువలేక సూర్యుడే చీకటాయెను. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువం, మేము భుజించిన ఈ స్వర్గపు ఆహారము ద్వారం మేము నూతనీకరింపబడుచున్నాము. మా విశ్వాసము వృద్ధి చెందుచున్నది. మా ఆధ్యాత్మిక నిరీక్షణ అధికమగుచున్నది. మా యందు దైవ ప్రేమ బలపడుచున్నది. ఈ విధముగా నిజమైన జీవనదాయక ఆహారమైన క్రీస్తు కొరకు మేము ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్నట్లును, నీ నోటి నుండి వెలువడు ప్రతి మాట వలన జీవింపగలుగునట్లును మాకు నీ కృపను అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోను ఉండును గాక. ప్రత్యేక ఆశీస్సుల కొరకు మీ శిరస్సును వంచి ప్రార్థింపడు. ఓ ప్రభువం, నీ ఆశీస్సులను నీ ప్రజలపై మెండిగా కురిపింపుము. కష్ట సమయములలో కూడా చలించని నమ్మకమును, శోధనల సమయములోను పుణ్యకార్యములు యందు స్థిరముగా నిల్చున్నట్లు మనస్సును అనుగ్రహింపుము. తదుపరి వారు నిత్య రక్షణను పొందినట్లు కృపచూపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మేము దీవించి కాపాడునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అందరికీ ముఖ్య గమనిక. మార్చి 12వ తారీఖున డివైన్ వర్డ్ విజయరాయ్ యందు శంకుస్థాపన దివ్య పూజా బలి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ముఖ్య అతిథిగా మోస్ట్ రెవరెండ్ జయరావు పొలిమేర తండ్రి గారు మరియు పలువురు గురువులు, కన్యాశ్రీలు, విశ్వాసులతో ఈ పవిత్రమైనటువంటి కార్యమును ప్రారంభిస్తూ ఉండగా ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో మీరందరూ కూడా పాల్గొనాలని రెవరెండ్ ఫాదర్ బెన్నీ గారి తరపున, వారి యొక్క టీం మెంబర్స్ తరపున సాధనముగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. అదిగదిగో అల్లదిగో కలువరి మెట్లకు దారదిగో ఆ ప్రభువును వేసిన సిలువదిగో. అదిగదిగో
స్థలమదిగో, ఆ తోటలో ప్రార్థన స్థలమదిగో. ఇచ్చటనే ఉండి ప్రార్థించుడని, ఇచ్చటనే ఉండి ప్రార్థించుడని పలికిన క్రీస్తు స్వరమదిగో, పలికిన క్రీస్తు మాటదిగో. అదిగదిగో అల్లదిగో, కలువరి మెట్లకు దారదిగో, ఆ ప్రభువును వేసిన సిలువ